Hi students, this is Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade Women's College, Bailhongal. So today we are going to discuss the Unit 5, Valuation of Shares. So this is the last chapter of Corporate Accounting 2. So it will take 2 or 3 sessions to complete. So after this I am going to solve 2021's question paper, 19 question paper and 18 question paper. So I will give you information before only when I am going to take the live session of these 3 question papers. So students can join this session live on my YouTube channel. So let's start. Requesting all the students to subscribe my YouTube channel and please share to your friends also, so they can also get the benefit of this video. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದರೆ, ಸೊ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 8-9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 300-400 ವ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಲೈಕು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ರಿಯಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೋತ ಕುಂತ್ರಿ, ಏನಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ and like and share this video to your friends also. And you have a many WhatsApp group, Telegram groups, you share this video to them also, so they can also get the benefit. So to prepare this video, our students Chinna Sunkar and Vaishnavi Revankar has given me a lot of help. Thank you to them also. So Unit 5, Valuation of Shares, meaning, need and methods of valuation, net asset method, yield method, fair value method. These are the 3 important methods in this chapter. So we will discuss one by one, then we will solve some problems also. Meaning, valuation of shares is the process of knowing the value of a company's shares. So every company have their face value while issuing the shares to public. So after that some more days, so what is the actual value? Based on some methodology, they will calculate the value of shares in the future. So valuation of shares is the process of knowing the value of a company's shares. So how much at present in the market, or at present how much value of their shares compared to their face value. So this is the valuation of shares. Next, need and objectives of valuation of shares. Need and objectives of valuation of shares. For purchase or sale of large block of shares to acquire controlling interest in the company, holding company. ಸೊ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಅಟ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. Then for formulating the amalgamation or absorption scheme, so to amalgamate one and more than one companies with them, so for that time also this process will be done. For pledging shares as security against loan, so if company needs any capital or fund from the bank, that time they make a valuation, and on that based valuation they will give a security as a shares only to get the loan from the bank. So that time also this process will be done.
Then for reconstruction schemes to protect rights of dissenting shareholders. So reconstruction time ದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. For issuing shares to employees. For issuing shares to stock exchange market. Employees. For issue of bonus shares or rights issue of shares. For issuing shares to employees, that time also will make a valuation of share. For estate, sorry, this is excise duty, wealth tax or gift tax purpose if the property consists of shares. So ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅವ್ರು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ದೆನ್ ಈಲ್ಡ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಮಾರುತಿ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಟು ಹುಂಡೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಯೆಟೊ. ಸೊ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ಸಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Nature of business, government policy. Nature of business, government policy, possibility of competition and future prospects of the company. The political, economic and social environment is also one of the factors to affect in the value of shares. So this will come for 2 marks questions also. So next, these are the important slide. Here we are going to study the methods of valuation of shares. Methods of valuation of shares. 3 important methods of valuation shares is net asset method, then yield method, then fair valuation method. In yield method, again we are going to study valuation based on rate of return, valuation based on price earning ratio, then valuation based on productivity factor. So we will study these in details in next slides. Then value of based on rate of return, we will again have 2 types: valuation based on rate of dividend, then valuation based on rate of earnings. So this is the one slide where you will come to know how many methods are there for valuation of shares. ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಲೈಡನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅದಾವೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಿತ್ತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇವ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು 1 by 1 ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. So according to this method, to arrive at value of equity share, the net assets of the company including goodwill and non-trading assets are divided by the number of shares. This method is also called as a balance sheet method, intrinsic value method, breakup value method and asset backing method. Under this method, value per share is calculated as follows: value of equity shares equal to net assets available to equity shareholders divided by number of equity shares. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. So this is the format: calculation of value of net assets.
So market value of assets, goodwill, land and building, plant and machinery, investment, non-trading, stock in trade, sundry debtors, bills receivable, cash, advances, calls in arrears. ಸೊ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಲೆಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಡೇ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಂತರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌ ಮಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ಫಿಕ್ಟಿಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ P&L ಅಕೌಂಟ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಶೇರ್ಸು, ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಸು ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ, ಅವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ದ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಆರ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಪೇಡ್. Okay. The net asset method of valuation of share is more useful in the following circumstances. When company wants to formulate the amalgamation scheme, ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಕಂಪನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್, ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. However, there are some drawbacks to this method also. Market value of assets may not be correct because it is not an objective estimation. So, ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. The valuation of shares becomes complicated when the company has issued different types of shares of different face values. ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಅಕ್ಕಮಾದೇವಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ 2011. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಅದರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 4 lakh. ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 40,000. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಾಂಟಿಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 10,000 ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೌ ಬಿಕಮ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂಡರ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ 40,000 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 40,000 rupees ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು 40,000 ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂತರ ಅದರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು 4 lakh rupees ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು 4 lakh ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು. ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟುಕ್ ಆಸ್ ಅ 2 lakh rupees. Total assets is 6,40,000. Then less outside liabilities, 10% debentures 50,000, sundry creditors 1 lakh. Then contingent liability, now it becomes payable. So ಮೊದಲೊಂದು contingent liability ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಈಗ ಪೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ 1,60,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಸ್ 4,80,000. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ 4,80,000 ಡಿವೈಡ್ 40,000 ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ 12 rupees ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೇರಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಕಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
So sometimes value of equity share may be calculated at X dividend and cum dividend. While calculating value for equity share at X dividend, the proposed equity dividend is deducted from total assets. Whereas in the case of cum dividend value, the proposed dividend of equity share is not deducted. It is clear from the following illustration. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್, ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, so the shareholders will getting the same value. ಅವರು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮುಖಾಂತರನ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ನಂತರ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಅವ್ರು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ಪಿತಾ ಕಂಪನಿ. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 25,000 equity shares of rupees 10 each, fully paid 2,50,000. Proposed dividend at 20% on the above shares. Calculate X dividend and cum dividend value of the equity shares of the company. Note, total assets 7,50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 3,50,000, total is 4,00,000. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ at 20%, 2,50,000 into 20% ಮಾಡಿದರೆ 50,000 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 3,50,000. ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಪ್ರಕಾರ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 14 ರೂಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 4,00,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25,000 ಮಾಡ್ತೀವಿ, 16 ರೂಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ 16 ರೂಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ. 2 ರೂಪಾಯಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು 14 ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಮಾಡಿ 16 ರೂಪೀಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು 50,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 25,000 ಸೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 14 ರೂಪೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 16 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇರೆ, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ. ಕಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಬೈ ದ shareholders is same only. There is no loss for the using this methods to shareholders. Then valuation of equity shares of different types of category having different face value. So this is also very important concept. On this basis also you have a 15 marks questions as well as 5 marks questions in your previous question papers. Under these circumstances, the equivalent number of shares have to be determined in common, that is converted as fully paid up. To arrive at the value of each share, it is clear from the following illustration. So, ಇದನ್ನ illustration ಸಮೇತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you are going to understand in a better sense. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. The following are the particulars relating to Ansha Company Limited. Total assets are at realizable value 2,50,000, external liabilities ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ 10,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 10 each fully paid. ನಂತರ ವೈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ 10,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 5 each fully paid. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದರ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. Now, calculation of net assets available to equity shareholders. Total assets 2,50,000 less external liabilities 62,500. So net assets available is 1,87,500. 1,87,500. So ಇಷ್ಟು ಬಂತು. Now you have to calculate calculation of conversion of shares into one denomination. So ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು 10,000 ಇಂಟು 10 ರೂಪೀಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಸೊ 10,000 ಇಂಟು 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10. ಸೊ ಇದು
10 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಿದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಫಾರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ 15,000 ಇಂಟು 10 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 1 lakh ಪ್ಲಸ್ 50,000 1,50,000 ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು, ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ 15,000 ಇಂಟು 10 ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ 1,50,000 ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಯುವರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್. 1,87,515 ಮಾಡಿದ 12 ರೂಪೀಸ್ 50 ಪೈಸಾ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ರೂಪೀಸ್ 50 ಪೈಸಾ. ಸೊ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆ ಇದ್ದ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 12 ರೂಪೀಸ್ 50 ಪೈಸಾ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 12 ರೂಪೀಸ್ 50 ಪೈಸಾ ಐತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10,000 ಅವ್ರದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 6.25 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 12 ರೂಪೀಸ್ 50 ಪೈಸಾ ಇಂಟು ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ 5,000 ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ 10,000 ಇತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ 6 ರೂಪೀಸ್ 20 ಪೈಸಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆ ಇರುವಂತಹ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ರೂಪೀಸ್ 25 ಪೈಸಾ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದೆ. Therefore, it is assumed that an enterprise is going to concern and it will continue its activities for years to come. Okay. Investors are interested in income, that is yield or dividend. Hence, value of share is based on the amount of profit available to equity shareholders. Equity shareholders. This method is also known as market value method or earning capacity. This method is also known as market value method or earning capacity method. According to this method, the valuation of share is classified as under. So, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇದಾವೆ. Valuation based on rate of return, valuation based on price earning ratio, or valuation based on capitalization factor, then valuation based on productivity factor. So, valuation based on rate of return. According to this method, the value per equity share depends on rate of return. The term rate of return means the return which his shareholder earns on his investment. So investors ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಏನಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಮಾಡೋಣ. Valuation based on rate of dividend. Under this method, valuation is based on the rate of dividend and it is suitable when shareholders holding small block of shares as they are interested in dividend. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸಣ್ಣ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So the value of share according to this method is ascertained by applying the following formula. So these formulas you should know. You have to know these formulas while solving the problem. Value of share equal to paid up value per share. So ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್
divided by paid up equity share capital into 100. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು equity shareholders, this we have to calculate first, then accordingly you are calculating the value of shares. So these two important formula you should know, because in 15 marks questions they will ask the fair value. We are going to discuss in next slide what is the fair value. So it's a mix of methods that we are going to discuss later. So ಇದೊಂದು illustration ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The following are the particulars relating to Basu Company Limited. The paid up share capital of the company consists of 1000 15% preference shares of rupees 100 each and 30,000 equity shares of rupees 10 each. The annual profit after provision for income tax amounted to rupees 1,25,000 and it is considered necessary to transfer 20,000 to general reserve before declaring any dividend to shareholders. Okay. The normal return expected by the investors in the equity shares from the same type of business carried on by the company is 10%. So, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ 10% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನೀವು 20,000 ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ 30,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು rupees 10 ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ 15% ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು 1,25,000 ಬಂದಿತ್ತು, ಲೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 20,000. ಸೊ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡು 1,00,000 rupees ಇಂಟು 15%, 15,000, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ 90,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಉಳಿತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ERD ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ 90,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3,00,000 ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಸು 30%. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ 30% ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಗಬೇಕು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ನಾವು ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ನನಗೆ 30% ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೇ ಅರ್ನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ equal to paid up value per share into expected rate of dividend divided by normal rate of dividend. So paid up share value 10 ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು 30 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಂತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ₹30 ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ₹30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. According to this method, valuation is based on the rate of earnings and this method is more particularly suitable for valuing large block of shares. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸಿಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ಹೌ ಮಚ್ companies are earning, they don't think about the dividend. The dividend portion is very less. ಸೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಲಾರ್ಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅರ್ನ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅರ್ನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಸೇಲ್ ದೇರ್ shares. So under this method the value of share is calculated by the applying the formula value of shares equal to paid up value per share into expected rate of earnings divided by normal rate of earnings. ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ₹100 ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ₹100 ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ₹50 ಕೂಡ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ₹50 ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು
ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡಿಗೂ ಮತ್ತು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸು ಕಂಪ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇರ್ಸ್ದಾರರಿಗೆ ಅದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಇದು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್, ಇಲ್ಲಿನೂ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಇದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ, ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನೇಮ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನೋ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. This method is particularly suitable for ascertaining the market value of shares which are quoted as on a recognized stock exchange. So ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ EPS ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವಂತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಒಂದು ಶೇರ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ, ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಶೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಇಂಟು ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ದಿ ವಿಲ್ ಆಸ್, ಕ್ವಶನ್ಸು ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವು ಒಂದು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಬರೋದು ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನು ಗ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. This is an alternate method of valuation of shares to price earning ratio method. Capitalization factor is multiplier. For determining the capitalization factor, 100 should be divided by normal rate of return. According to this method, to ascertain value per equity share, we should calculate capitalization factor and value of business. The following formula is applied. So formula ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 100 ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನೀವು 100 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಂತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you will get value of shares. So this is the valuation based on capitalization factor. Nantra valuation based on productivity factor. Productivity factor refers to the earning power of
or capacity of the company in relation to the net worth of the company. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಐತಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. The productivity factor involves mainly two factors: average weighted adjusted taxed profit and average weighted net worth. The productivity factor is calculated by applying the following formula. Productivity factor equal to average weighted adjusted taxed profit. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಎವರೇಜ್ ವೇಟೆಡ್ ನೆಟ್ ವರ್ತ್. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. The average weighted adjusted taxed profit and the average weighted net worth are calculated by taking a number of years, the result of which are relevant to the future. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ವೇಟೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ವೇಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವಕ್ಕೆ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಗುಡ್ ವಿಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 79,000 ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎವರೇಜ್ ವೇಟೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ವೇಟೆಡ್ ನೆಟ್ ವರ್ತನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ವೇಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವೈಡ್ ನಂತರ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ವೇಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4,40,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎವರೇಜ್ ವೇಟೆಡ್ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಕ್ಕನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಎವರೇಜ್ ವೇಟೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎವರೇಜ್ ವೇಟೆಡ್ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಇದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಒಂದು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಆಲ್, ಸೊ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಿಗೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, 80 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನಿಸ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನು, ನಂತರ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನು, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅವರು ತೆಗಿತಾರೆ. Fair value of shares. Fair value of share is a combination of both the net asset method and yield method. It is a simple average of intrinsic value. Intrinsic value ಅಂತಂದ್ರೆ net asset method ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿನೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು intrinsic value ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Yield value of share. So ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ. Really this is no valuation but a compromise formula for bringing the parties to an agreement. It makes an attempt to minimize the demerits of both net asset method and yield methods. Therefore this value is called as fair value of a share. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತು ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್, ನಮಗೆ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಚಲೋ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಚಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿವಾದಗಳು ನಡೀತಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಎರಡೂ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದೊಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. Therefore this value is called as fair value of a share. However, it is recognized in government circles for valuing shares of investment companies for wealth tax purpose. The following formula is applied for calculation of fair value of a share. Fair value of share equal to intrinsic value plus yield value divided by 2 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ fair value of shares ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ, ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಈಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈಲ್ಡನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಟುಡೇ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ tomorrow we will finish it 15 marks questions. So we are going to complete all the 5 units within the specified time.
ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮು 19/9/2022 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 9 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ 11 ದಿನ ಮುಂಚೆನೇ 8 ದಿನ ಮುಂಚೆನೇ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಲ್ಪು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋನಿ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲುಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. The following are the particulars of Sony Company Limited. Total assets 6 lakh, external liabilities 2,80,000, 20,000 equity shares of 10 each fully paid 20,000, then proposed dividend at 20% on the above shares. So ಈ 2 lakh rupees ಮೇಲೆ 20% ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅಮೌಂಟು 40,000 ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂತ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2 ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು 2 ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3,20,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಈಸಿ ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡು ಕಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3,20,000, 3,20,000. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 40,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು equity shareholders according to X dividend is 2,80,000, according to come dividend 3,20,000. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ 20,000 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ 2,80,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20,000 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫರ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ 14, ದೆನ್ ಕಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ 16 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ 16ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 lakh, 10,000 equity shares of 10 each fully paid 1 lakh, value of total assets 3,20,000, external liabilities 80,000. So calculation of net assets value, total assets equal to 3,20,000 ಇದೆ, ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 80,000, 2,40,000 ಬಂತು. ನಂತರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 1 lakh ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಸ್ 1,40,000. ಸೊ value of equity share equal to net assets available to equity shareholders divided by total number of equity shares ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you will get a value of shares 14 rupees. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 10,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 2016ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ 2017ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ 100, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 15%, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ 10%. ಸೊ ಇದ್ರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸೊ 100 into 15 divided by 10 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಈಸ್ 150 rupees is the value of share. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಇದು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 2 minutes ಸಾಕು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ 5 marks. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ according to yield method. So let's see the 18th question paper. From the following information, calculate the value of each equity shares of the company. Net assets 2,80,000,
10,000 equity shares of 10 each fully paid 1 lakh. 10,000 equity shares of 10 each at rupees 8 paid up 80,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ರದ್ದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ರದ್ದು 8 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರೀ 8 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದವ್ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, 8 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದವ್ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್. 10,000 equity shares of 10 is paid, 10,000 shares ಇದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ 10,000 equity ಆಫ್ 8 ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಇದಾವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 10,000 ಇಂಟು 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ 8,000 ಬಂತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸು 18,000 ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ 18,000 ಇಂಟು 10 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1,80,000 ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ರಾಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸಮ್ವೇರ್ ಯು ಡಿಡ್ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ 2,80,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 18,000 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 15 rupees 55 paisa ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು 10 rupees ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒರಿಜಿನಲ್ಲು 15 rupees 55 paisa. ಅದೇ ರೀತಿ 8 rupees ಪೇ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 10,000 equity shares in of 8 paid up, new value into converted shares divided by original number of shares. 15 rupees 55 paisa into 8,000 divided 10,000 ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 12 rupees 44 paisa ನಾವು 8 rupees ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಷನಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಮೈ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅವರು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ತರನಮ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು BCOM 4th ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಅವಳು ಬುಕ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯೂ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 2,80,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಡ್ ನೋಷನಲ್ ಕಾಲ್ ಆನ್ 10,000 ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ 8 rupees ಏನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು 2 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂತು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು 3 lakh rupees ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು 3 lakh rupees ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು 3 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 20,000 ಮಾಡಿ 15 rupees ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ ಫಾರ್ 10,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಯಾರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 15 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ ಫಾರ್ 10,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ -2 ಮಾಡಿ 13 rupees ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ನು ಅದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅದರ ಬದಲಿನೇ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2019 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಅ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ. 10,000 equity shares are rupees 10 each fully paid, 1 lakh. Total assets 3 lakh. External liabilities 1,40,000. Proposed dividend at 20% on the above shares rupees 20,000. So ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 3 lakh divided by ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 1,40,000, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1,60,000. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡು ಮತ್ತು ಕಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡು. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1,60,000 ಲೆಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 20,000. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಸ್ 1,40,000. ದೆನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಸ್ 1,60,000.
So divided by number of shares 10,000, 10,000. So value per share 14 and 16. ಸೊ ಇದು 2019 ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ನಂದು ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಮೈ ಆಲ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 2 ಅಂಥೇಳಿ ನಂದೊಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಬೋವ್ 80 ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 2. ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಭಾಳ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಬೋವ್ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ. ನಂತರ ನಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಂಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಂದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಮಾದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ದಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಂದೇನಪ್ಪ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಬಹಳ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, please share to your friends also. Tell them to make a subscription. So in 5th semester, 6th semester also I'm going to practical subjects videos only. So maybe I'll do costing or income tax. So I'll think which subject will be allotted to me in my college. So based on this I'm going to already nandu costing ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಐ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಐ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 2021 ಕ್ವಶನ್ಸ್. The following are the particulars relating to a limited company. Share capital 10,000, 10% preference shares at 10 each fully paid 1 lakh. 10,000 equity shares of 10 each fully paid 1 lakh. Total assets, external liabilities 2 lakh 50. So calculate the value of equity shares of the company. So calculation of net assets. Total assets 5 lakh less external liabilities 2 lakh 50,000. Total 2,50,000. So less preference share capital 1 lakh ಮಾಡ್ತೀವಿ. Net assets available to equity shareholders is 1,50,000. Value of each equity shares, net assets available divided by number of equity shares, 1,50,000 divided by 10 rupees 15 is the value of shares. So ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ 10% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 10% ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಓನ್ಲಿ 1 lakh rupees ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್, that time will not pay any dividend to shareholders. So they are eligible to get only their face value of the shares. ಅವ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 lakh rupees ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ 1 lakh rupees ಮಾತ್ರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಸ್ 15 rupees. So these are all 2015 ಇಂದ 2021 ಎಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾನು ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್
15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್. ನೀವು ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು ವೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಲೈವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ 21, 19 ಆ್ಯಂಡ್ 18. ಸೊ ಅವು ಕೂಡ 1 ಅವರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1.5 ಅವರ್ಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್.